हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਗਲਤੀ ਬੱਚੇ ਉਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਰੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਰੇ ਗਲਤੀ ਕਰੋਗੇ, पूरे इंस्टीट्यूट होगा ऑप्शन जज का इंस्टीट्यूट है पर फुल फॉर्म इंस्टीट्यूशन है नैशनल इंस्टीट्यूशन। दूजा उरे हो ऑफ पा दूंगा, उरे फॉर है फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, कई बार उरे चेंज कर दूंगा, ट्रांसफॉर्म्ड कर दूंगा, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। मेनली आप जो चल रहे 3 अखर ने ध्यान पढ़ लें। नैशनल इंस्टीट्यूट नहीं, नैशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। बार बार आज तो सब तो वध जोर देना मैं, ठीक है। उदू बाद आज तो फॉर फिर ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशन का याद रखियो। नीति आयोग का जो चेयरमैन होंगे वो हमेशा पीएम होंगे, ठीक है। मतलब एट प्रेजेंट नीति आयोग का चेयरमैन कौन है? अपने पीएम मोदी जी। वाइस चेयरमैन के सीईओ को पता होना चाहिए, ठीक है। सीईओ जमी मतलब लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स ने। वाइस चेयरमैन है सुमन बैरी, वाइस चेयरमैन है सुमन बैरी। सीईओ बीवीआर सुब्रामण्यम, बीवीआर सुब्रामण्यम, ठीक है। तुहानूं किवें ना किवें तुसीं याद कर लियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो नीति आयोग का वाइस चेयरमैन सुमन बैरी तो नीति आयोग का सीईओ बीवीआर सुब्रामण्यम। अगली अपने को अपॉइंटमेंट है विवेक जोशी। कित्थे अपॉइंट किए गए हैं? डायरैक्टर कादे? सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई। आरबीआई एक बोर्ड होंदा सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई, तो वो डायरैक्टर के पॉइंट ऑफ डायरैक्टर की जी अपॉइंटमेंट हुई है किनू लाया? विवेक जोशी नूं। तो बस विवेक जोशी सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई। अगला ये बड़ी न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट है। आर्टिमिस प्रोग्राम आए जो भी न्यूज़ के जो भी ना SLS रॉकेट न्यूज़ चाहे समझ लो भी आ न्यूज़ आ गई, ठीक है। ओरियन एयर स्पेस क्राफ्ट न्यूज़ चाहे समझ लो ये आ गई। कई बार सीधा यही ना लिखता फिर तो आएगी। तो आर्टिमिस प्रोग्राम है किहदा प्रोग्राम है? की प्रोग्राम है? पहली गल तो है नासा का मिशन है। आर्टिमिस प्रोग्राम किहदा है? नासा का। आपां ने पढ़िया सी साइके गोल्डन एस्ट्रॉइड, याद होगा भी किहदा सीगा? नासा का। तो आर्टिमिस प्रोग्राम नासा का मिशन है जिहदे तहत यह फर्स्ट वूमेन, ठीक है, फर्स्ट वूमेन फर्स्ट परसन ऑफ कॉलर ऑन मून लैंड करनगे, ठीक है। टू लैंड फर्स्ट वूमेन मतलब यह मून ते परसनस नूं लैके जा रहे हैं। तो पहली वूमेन मून ते लैंड करने वाली भी इस मिशन के तहत बनूगी आर्टिमिस प्रोग्राम, ठीक है। तो मतलब आर्टिमिस प्रोग्राम तुसीं किवें याद करोगे? सीधा भी नासा का प्रोग्राम है, इन्होंने मून ते बंदे लैके जाने ने, तो जी पहली औरत है वो भी इस प्रोग्राम के तहत जाऊगी, ठीक है। उस बाद रॉकेट किहड़ा यूज करनगे? जिहड़ा दुनिया का सब तो पावरफुल रॉकेट है नासा का SLS रॉकेट, स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट, स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट SLS रॉकेट का यूज करनगे। ये टैसट फ्लाइट हुई सी, जिहड़ा रॉकेट सी ओरियन स्पेस क्राफ्ट, इन्हें आह स्पेस क्राफ्ट नूं सक्सैसफुली लॉन्च करता मून के उपर, ठीक है। तो मून के आले दुआले जो स्पेस क्राफ्ट है वो गेड़े कट रहा सीगा, तो ठीक है। तो अपने को आर्टिमिस प्रोग्राम के तहत SLS रॉकेट नाल जिहड़ी टेस्ट फ्लाइट टेस्ट की है वो तहत जो ओरियन स्पेस क्राफ्ट इन्हूं सक्सैसफुली लॉन्च करता सी मून की सर्वे से। सुनो क्वेश्चन हूँ पूछ सकता है भी ओरियन स्पेस क्राफ्ट है वो किहड़ी स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया? आपको पता नासा। SLS रॉकेट नासा, ठीक है। आर्टिमिस प्रोग्राम नासा, इहदे तहत तो फर्स्ट वूमेन नूं मून ते जिहड़ा लैंड करवाउणगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ सी, ध्यान रखियो। अगला एक अपने को स्कीम है डिजिटल 4.2, किहदे द्वारा लॉन्च की गई है तो कादे वास्ते है? देखो ना तो क्लीयर है भी डिजिटल है, ठीक है। तो यह 4.0 मतलब फोर्थ वर्जन एक तरह का यह नैशनल कमीशन फॉर वूमेन्स, नैशनल कमीशन फॉर वूमेन्स, साइबर स्पेस फाउंडेशन ते मैटा। मैटा याद रखियो, मैटा फेसबुक को कहते हैं, फेसबुक का नवा नाम है मैटा। नैशनल कमीशन फॉर वूमेन, साइबर पीस फाउंडेशन ते अपने को मैटा, तिन्हां दी कोलैबोरेशन नाल आपां इन्हां ने डिजिटल 4.2 लॉन्च किया। हुण बस सीधा कई बार ना क्वेश्चन इहदे उपर किवें आ जाऊगा भी डिजिटल 4.2 किहदे वास्ते? वो लिख दूगा बैंकां 'च फ्रॉड रोकण वास्ते, ठीक है। डिजिटली करंसी मैनिपुलेट करने वास्ते कुछ भी है या कुछ होगा। तो याद रखियो जिहड़ा डिजिटल 4.0 है वूमेन्स नूं इंपावर करने वास्ते डिजिटली वूमेन्स ते गर्ल्स नूं भी डिजिटल साइबर स्पेस दे विच इंपावर करना, उन्हां नूं साइबर स्पेस की नॉलेज देनी, साइबर स्पेस दे विच उन्हां दा वध तों वध योगदान होवे, तां उन्हां नूं उन्हां दा बढ़ावा देण लई डिजिटल 4.2 स्कीम याद रखियो। पूछूगा कादे वास्ते? तो तुसीं याद रखियो टू इंपावर वूमेन्स एंड
गर्ल्स इन साइबर स्पेस किहदे द्वारा नैशनल कमीशन फॉर वूमेन साइबर पीस फाउंडेशन ते मैटा द्वारा ठीक है। अगला आ गया अपने को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सटेंड मैक्सिमम टेन्योर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स सीईओस ते एमडीज टू 10 ईयर फ्रॉम 5 ईयर सब्जेक्ट टू रिटायरमेंट एज ऑफ 60 ईयर्स। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया ना ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੀਈਓ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਐਮਡੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਨਿਓਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 5 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ 60 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਟੈਨਿਓਰ ਪੂਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਐਮਡੀ ਐਜ਼ ਏ ਐਮਡੀ ਜਾਂ ਸੀਈਓ ਤਾਂ ਵੀ ਟੈਨਿਓਰ ਪੂਰਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਕਰਤਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਏਜ ਆ ਹੁਣ ਵੀ 60 ਰੱਖੀ ਹੈ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਰਤਾ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟੈਨਿਓਰ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਸ ਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 10 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਏਜ। ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਨੀਤੀਯੋਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਫॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया उम्मीद करते हैं याद होगी कोई फुल फॉर्म ਤੇ ਇਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੀ ਹੈ पीएम ਹੁੰਦਾ वाइस चेयरमैन सुमन बैरी ਤੇ सीईओ बीबीआर सुब्रमण्यम। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ विवेक जोशी ਦੀ अपॉइंटमेंट हुई है कि एज ए डायरेक्टर ऑन सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई। आर्टिमिस प्रोग्राम नासा ਦਾ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਲੈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਕੁਝ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਮੂਨ ਤੇ ਫਸਟ ਵੂਮਨ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਿਹੜਾ ਰੌਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਐਸਐਲਐਸ ਰੌਕਟ ਇਹ ਹੁਣੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਟੈਸਟ ਫਲਾਈਟ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫਟ ਦੀ ਓਰੀਆਨ स्पेसक्राफ्ट याद रखियो सारे नासा दे नाल रिलेटेड है। डिजिटल 4.2 नैशनल कमीशन फॉर वूमेन साइबर पीस फाउंडेशन ते मैटा तिन्ना द्वारा कोलैबोरेशन दे विच टू एम्पावर वूमेन्स नू एम्पावर करने वास्ते एंड गर्ल्स इन साइबर स्पेस ठीक है। उस बाद जेड़ा अपने कोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टर्न्योर एक्सटेंड करता पब्लिक सैक्टर बैंक्स के सीईओ ते एमडीज दा 10 साल पहला किन्ना सी 5 साल पर जिहड़ी रिटायरमेंट एज है हुण भी किन्नी है 60 साल। क्लीयर तो उम्मीद करदा भी इस न्यूज़ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਨੋਟ ਕਰੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰਾਊਟ ਰੀਸਾਈਲੈਂਸ ਅਲਾਈਅੰਸ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਪਾ ਦੂਗਾ ਇੰਡੀਆ ਯੂਐਸਏ ਇੰਡੀਆ ਫਰਾਂਸ ਸਪੇਨ ਸੈਨੇਗਲ ਠੀਕ ਹੈ ਐਵੇਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰਾਊਟ ਰੀਸਾਈਲੈਂਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੈ ਇਹ ਸੈਨੇਗਲ ਤੇ ਸਪੇਨ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ। ਸੈਨੇਗਲ ਤੇ ਸਪੇਨ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਹਨਾ। ਡਰਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਸੋਕਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੋਕੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੀਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਵੀ 2030 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੋਟ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਊਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ 2030 ਤੱਕ। ਤਾਂ ਬਸ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੈਨੇਗਲ ਤੇ ਸਪੇਨ ਦਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟੂ ਗਿਵ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਪੀਟਸ ਟੂ ਮੇਕ ਦਾ ਲੈਂਡਸ ਰੀਸਾਈਲੈਂਸ ਟੂ ਡਰਾਊਟ ਐਂਡ ਕਲਾਈमेट चेंज आ रियलिटी बाय 2030 ठीक है। तो बस मेन गल आह याद रखनी है तुसी। अगला ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड इंपॉर्टेंट है जी। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड इंपॉर्टेंट का तो क्योंकि पहली बार दिता गया तो पहला विजेता ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਰਸਨ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਦਾਨਿਸ਼ ਮਨਜੂਰ ਭੱਟ। ਦਾਨਿਸ਼ ਮਨਜੂਰ ਭੱਟ ਗਲੋਬਲ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਅਵਾਰਡ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਦਾਨਿਸ਼ ਮਨਜੂਰ ਭੱਟ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਾਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਟੂ ਵਿਨ ਦਿਸ ਅਵਾਰਡ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਰਿਲੀਫ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਫਰਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਜੈਪੁਰ ਫੁੱਟ ਯੂਐਸਏ ठीक है। दो तीन गल्लां याद रखनियां ने अवार्ड बारे। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड सब तो पहला किहनूं मिलिया दानिश मनजूर भट्ट नूं किहदे द्वारा दिता जांदा जयपुर फुट यूएसए जयपुर फुट यूएसए ठीक है। चलो अगला जी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट ला लो ठीक है। आ भी बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ सी द फर्स्ट बुद्धिस्ट हैरीटेज थीम पार्क पहला बुद्धिस्ट ला हैरीटेज थीम पार्क बने की नाम है तो कित्थे बनी नाम है जी बुद्धा वनम बुद्धा वनम ठीक है। तो बुद्धिस्ट तो बुद्धा वनम याद कर लांगे ठीक है। तो ऑप्शन सारियां हो सकता है बुद्धा डैश एवें होण तो नाल वो भी याद रखना सी भी पहला बुद्धिस्ट ला हैरीटेज थीम पार्क कित्थे बने बुद्धा सॉरी कित्थे बने तेलंगाना दे विच की नाम है उहदा बुद्धा वनम ठीक है। तेलंगाना एट नागार्जुन सागर इन नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट नागार्जुन सागर के उपर नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनू याद कर लियो बुद्धा वनम। अगला 15वीं एशियन एयरगन चैंपियनशिप
ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਿੱਤੀ ਇੰਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਜਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੀ, ਥਰਡ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਨਿਊਜ਼ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ 15th ਏਸ਼ੀਅਨ 에ਅਰਗਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਇੰਡੀਆ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ NITTO ATP 2022 ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਟੈਨਿਸ ਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਓਪਨ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਮੈਂ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਾਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਿੱਟੋ ATP ਟੈਨਿਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਐਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਗੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਉਹ ਨੋਵਾਕ ਜੋਕੋਵਿਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਐਨ ਵਾਲਾ ਨਿੱਟੋ ਵਾਲਾ ਕੱਪ ਵੀ ਉਹੀ ਜਿੱਤਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਐ ਵੀ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁੱਕਾ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨੋਵਾਕ ਜੋਕੋਵਿਕ ਲਾਉਂਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ ਐਨ ਤੇ ਨੋਵਾਕ ਜੋਕੋਵਿਕ, ਐਨ ਤੇ ਨਿੱਟੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰਾਊਟ ਰੀਸਾਈਲੈਂਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਇਹ ਸੈਨੇਗਲ ਤੇ ਸਪੇਨ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਹਿਊਮਨਿਟੇਰੀਅਨ ਅਵਾਰਡ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਜੈਪੁਰ ਫੁੱਟ USA ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਅਵਾਰਡੀ ਕੌਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਦਿਨੇਸ਼ ਮਨਜੂਰ ਭੱਟ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ COVID-19 ਰਿਲੀਫ ਐਫਰਟਸ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਬੁੱਧਿਸਟ ਦਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਥੀਮ ਪਾਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਬੁੱਧਾ ਬਨਮ। ਕਿੱਥੇ? ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਗਾਰਜੁਨ ਸਾਗਰ ਇਨ ਨਾਲਗੋਂਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਤੇਲੰਗਾਨਾ। 15ਵੀਂ ਏਸ਼ੀਅਨ 에ਅਰਗਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਿੱਤੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੰਡੀਆ। ਜਿੱਤੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੰਡੀਆ। ਅਗਲਾ NITTO ਨਿੱਟੋ ATP 2023, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨਿਸ ਦਾ ਕੱਪ ਹੈ ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ? ਨੋਵਾਕ ਜੋਕੋਵਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸ਼ਤਰੂਨਾਸ਼। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਸ਼ਤਰੂਨਾਸ਼। ਕਿਹਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹ ਇਹ ਕਿਸੇ ਫਲਾਣੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸੀ ਵਿਜਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਤਰੂਨਾਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਮਾਂਡ ਪੁੱਛ ਲੈ ਤਾਂ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟਰਨ ਕਮਾਂਡ। ਬਸ ਸ਼ਤਰੂਨਾਸ਼ ਕਿਹਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ? ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੀ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟਰਨ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਮਹਾਜਨ ਫੀਲਡ ਫਾਇਰ ਰੇਂਜਿੰਗ, ਥਾਰ ਡੈਜ਼ਰਟ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। MFFR ਮਹਾਜਨ ਫੀਲਡ ਫਾਇਰ ਰੇਂਜ, ਥਾਰ ਡੈਜ਼ਰਟ, ਰਾਜਸਥਾਨ। ਆ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ। ਸ਼ਤਰੂਨਾਸ਼ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਫਾਇਰ ਪਾਵਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਕੰਡਕਟਡ ਬਾਈ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀ? ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਮਾਂਡ? ਸਾਊਥ ਵੈਸਟਰਨ ਕਮਾਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਇਹ? MFFR ਰੇਂਜ, ਥਾਰ ਡੈਜ਼ਰਟ, ਰਾਜਸਥਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੰਘਾਈ ਫੈਸਟੀਵਲ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਕਵਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੰਘਾਈ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੰਘਾਈ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਿੱਥੇ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ 2022 ਵਾਲੀ ਦਾ ਥੀਮ ਕੀ ਸੀ? ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਫ ਵਨਨੈਸ। ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਫ ਵਨਨੈਸ ਥੀਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਸੀਗੀ ਹਾਰਨਵਿਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਫ ਫੈਸਟੀਵਲਸ, ਇਹਨੂੰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਫ ਵਨਨੈਸ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਨਾ ਉਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਫ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛੂਗਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਫ ਵਨਨੈਸ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਟਿਕ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਫ ਵਨਨੈਸ ਕਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਸ਼ੰਘਾਈ ਫੈਸਟੀਵਲ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ ਇਹ? ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਗਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਓਲੰਪਿਕ ਗੇਮਸ 2022। ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਓਲੰਪਿਕ ਗੇਮਸ 2022 ਮਤਲਬ ਨਦਰਨ ਈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਜਿੱਤਿਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ਿਲੋਂਗ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਿਲੋਂਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਤਿਆ ਮਣੀਪੁਰ ਹੈ 240 ਮੈਡਲ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, 88 골ਡ, 75 ਸਿਲਵਰ, 77 ਬ੍ਰੌਂਜ। ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਆ ਦੋ ਗੱਲਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਨਦਰਨ ਈਸਟਰਨ ਓਲੰਪਿਕ ਗੇਮਸ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਓਲੰਪਿਕ ਗੇਮਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਇਹ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਓਲੰਪਿਕ ਗੇਮਸ। ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਿਲੋਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿੱਤੀ ਮਣੀਪੁਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ, ਸ਼ਿਲੋਂਗ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਮਣੀਪੁਰ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਯੋਗੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਮੋਡਿਊਲ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ PM ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਮਯੋਗੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਲੀ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਇੰਪਲੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਨਿਊਲੀ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛੂਗਾ ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਮਯੋਗੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਮੋਡਿਊਲ।
ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਲੀ ਅਪਾਇੰਟਡ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? PM ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਰਮਯੋਗੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਮੋਡਿਊਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਤਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਦਿਨ ਆਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜੇ। ਤਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਤਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਇਰਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ, ਆਪਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਦੇ ਟੀਚਰ ਨਾਲ, ਆਪਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਵੀ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਈਡ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਸਾਈਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ? ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ, ਹੈਲਥ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਏਮ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਈਡ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਈਡ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 10% ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, 10% ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ 2030 ਤੱਕ, 2030 ਤੱਕ। ਤੇ ਆਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੂਗਾ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਕ ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਸੁਸਾਈਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਥਰੂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਤਰੂਨਾਸ਼ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਵੈਸਟਰਨ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ। MFFR ਰੇਂਜ ਥਾਰ ਡੈਜ਼ਰਟ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ੰਘਾਈ ਫੈਸਟੀਵਲ, ਹਾਂਜੀ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ, ਥੀਮ ਸੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਫ ਵਨਨੈਸ। ਦੂਜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਓਲੰਪਿਕ ਗੇਮਸ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਿਲੋਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੀ ਮਣੀਪੁਰ। ਕਰਮਯੋਗੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਮੋਡਿਊਲ, ਹਾਂਜੀ PM ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਨਵੇਂ ਅਪਾਇੰਟਡ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੋਇਡ ਹੋਣ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਸਾਈਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਵੀ 10% ਤੱਕ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ 2030 ਤੱਕ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਕ ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੁਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂਗਾ ਥਰੂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਨਸੀਮ ਅਲ ਬਹਿਰ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਓਮਾਨ ਦੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਨੇਵੀ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਨੇਵਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਤੇ ਓਮਾਨ ਨੇਵੀ ਦੀ। 13ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਓਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। 13ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਤੇ ਓਮਾਨ ਨੇਵੀ ਨੇਵਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਨਸੀਮ ਅਲ ਬਹਿਰ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਓਮਾਨ ਦੀ। ਓਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ 13ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ। 3 ਫੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਾਰਬਰ ਫੇਸ, ਸੀ ਫੇਸ, ਦਾ ਡੀਬਰੀਫ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਬਰੀਫ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਇਨ ਪੈਰਿਸ, ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਇਨ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਚੀਫ ਮਨੋਜ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਨਰਲ ਮਨੋਜ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਇਨ ਪੈਰਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਇਨ ਪੈਰਿਸ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਹਰੀਮਾਊ ਸ਼ਕਤੀ। ਹਰੀਮਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ? ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ। ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਹੈਲਡ ਇਨ ਪੋਲਾਈ ਕੁਲੰਗ ਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਹੈਲਡ ਇਨ ਪੋਲਾਈ ਕੁਲੰਗ ਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ। ਹਰੀਮਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਔਸਤਰਾ ਹਿੰਦ 2022। ਔਸਤਰਾ ਹਿੰਦ 2022 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਮਿਲਟਰੀ ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਔਸਤਰਾ ਹਿੰਦ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ? ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ? ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੇ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਨਸੀਮ ਅਲ ਬਹਿਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇਵੀ ਤੇ ਓਮਾਨ ਨੇਵੀ ਦੀ ਹੋਈ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਓਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। 3 ਫੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਰਬਰ ਫੇਸ, ਸੀ ਫੇਸ, ਡੈਬਰੀਫ। ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਅਵਾਰਡ ਇਨ ਪੈਰਿਸ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਆਪਣੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਮਨੋਜ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਨੂੰ। ਹਰੀਮਾਊ ਸ਼ਕਤੀ, ਹਰੀਮਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ? ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ। ਹਰੀਮਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਹੋਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮਲੇਸ਼ੀਆ 'ਚ। ਹਰੀਮਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰੀਮਾਊ ਬਸ ਉਰੋਂ ਐਮ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੋਟ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ। ਔਸਤਰਾ ਹਿੰਦ
ਪਹਿਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ। ਪਹਿਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਲਿਆ ਕਰੂਗਾ ਅਗਲਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਇੰਨੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਛੋਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਥੋੜੇ ਨਿਊਜ਼ ਕਵਰ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਧਾਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕੰਮ ਆਪਣੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ 3-4 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵਧੀਆ ਕੰਟੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੰਟੈਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਪੇਪਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ 100% ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਮੈਰਾਥਨ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਓਰੀਐਂਟਡ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਇਫ ਪੋਸੀਬਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਦੋਨੇ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।